हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ कर रहे हैं 9वीं क्लास की पंजाबी की बुक। 9वीं क्लास की पंजाबी के बुक के विच आपां पहला भाग पूरा कर लिया। पहला भाग दे विच आपां पंजाबी लोक जीवन के नाल जान पहचान की सी, जिहदे विच सब नालों पहला आपां पंजाबी सभ्याचार नाल जान पहचान, फिर त्योहारां दे बारे, फिर गीतां दे बारे, ते फिर अपणियां लोक खेडां दे बारे। इन्हां ते आपां इस तो जिहड़ियां पहला वीडियो हो गई उन्हां दे विच आपां चर्चा कर लईए। अज आपां जो शुरू करन जा रहे हैं पंजाबी 9वीं क्लास का हुण भाग चल पिया दूजा। एक गलत खास ध्यान रखनी है, भाग दूजा वो सीगा पंजाबी लोक जीवन नाल। ये है लोक कहानियाँ, 5 कहानियाँ लोक कहानियाँ। जिहड़ा भाग दूजा लोक कहानियाँ, लोक कहानियाँ दे विच हैगी है नीति कथावां। किहड़ियां नीति कथावां दे विच 5 है जिहड़े अपणियां कथावां होणगियां। वो चों पहली है चंद्री संगत। पहली है चंद्री संगत। गल समझ आ गई। आपां पहला भाग कर लिया, हुण आपां भाग दूजा वो सीगा पंजाबी लोक जीवन का सभ्याचार। ये अपना लोक कहानियाँ। लोक कहानियाँ दे विच भी पार्ट है। किहड़ा पार्ट है? पहला पार्ट आ गया नीति कथावां। ठीक है, ये 3 पार्ट होणगे। उस आपां पहला पार्ट करिए ने नीति कथावां। नीति कथावां दे विच भी हुण आपां नूं अगे मिलणगीਆਂ 5 कथावां। तो उहदे विच सिर्फ आपां अज पहली करांगे, फिर आपां करांगे अगे। हुण सब तो पहला मैं गल करूँगा लोक कहानी की, फिर मैं गल करूँगा नीति कथावां की, तो फिर मैं गल करूँगा आपां पढ़ांगे चंद्री संगत। शुरू करते हैं पहला अपना भाग दूजा जिहड़ा लोक कहानी नाल संबंधित है। की किया जाता है? लोक कहानी ही समाज दी आर्थिक जिहड़ी मानसिकता का की है असल रूप मन्निया गया है लोक कहानी। इस विच किसी भी समय समाज की झलक देखी जा सकती है लोक कहानी दे विच। ये केवल मनोरंजन ही नहीं करते, सगों दी इस दे नाल नैतिक जिहड़े उपदेश, जिहड़े अपने कदरां कीमतां जीवन के अनुभव ते अटल सच्चाइयां की भी गल आउंदी है लोक कहानियां दे नाल। ये नैतिक उपदेश, फिर कदर कीमतां, फिर है ये जिहड़े लोग अपने जीवन के अनुभव ते अटल सच्चाइयां दे बारे गल कीती जाती है लोक कहानियां दे विच। लोक कहानियां दे विच की सिस्टम होंदा है कि जिवें अपने जिन्हों आपां कहते हैं बातां कौन सुणाउंदा है? बातां आपां नूं अपनी नानी या दादी सुणाउंदी है। ये बातां दा समां रात नूं पौण वेले दा हुंदा है। रात नूं सौण वेले बातां सुणाईयां जांदियां, बातां पाईयां जांदियां हन जो कि आपां नूं नानी या दादी द्वारा सुणाईयां जांदियां हन। इन्हां बातां नूं सुणन दा समां रात दा है। बातां जदों पाई जांदी है तां सुणन वाला जिहड़ा हुंदा है वो सुणन वाले नूं जिहड़ा जवाब है हुंगारे देना पैंदा है। इहदे विच बोलण वाला ते सुणन वाले दोनां दा हुंकारा जरूरी है। तां जिहड़े लोक जीवन दे विच जिहड़ियां बातां है वो पाईयां जांदियां हन। ये मनोरंजन भी करदियां हन, सिक्ख्या भी दिंदियां हन, ज्ञान प्रदत्त भी हुंदियां हन। जिहड़ियां अपणियां ये बातां हुंदियां हन। तां ये आपां पहलां गल कीती जिहड़े अपना लोक कहानी दे बारे। तो लोक कहानी दे विच आपां समझिया कि बातां जिहड़ा मुੱਢਲਾ मनोरंजन का साधन है, स्रोत है, जिहड़े अपने शुरू तो अपने बजुर्ग है सुणाउंदे आए हैं। हुण ये तां गया, हुण आपां करांगे नीति कथावां। नीति कथावां का भाव है, नीति कथा वो हुंदी है जिस राही ਸਰੋਤਿਆਂ ਜਾਂ पाठकां दे जीवन विच काम आउण वालियां नीतियां जुगतां चालां समझण दा यतन। नीति कथा का की मतलब है भी कोई भी है वो जीवन के ਸਰੋਤਾ है। ਸਰੋਤਾ कौन हुंदा है? ਸਰੋਤਾ या पाठक सुनने वाले है। उन्हें जीवन के विच काम आउण वालियां नीतियां जुगतां चालां नूं समझाउण दा यतन हुंदा है नीति कथा दे विच। नीति कथा लोक कहानियां दा की एक अंग है। इन्हां विच सिक्ख्या जां उपदेश सीधे ही हुंदे हन। सीधे सिक्ख्या जां उपदेश सीधे रूप च नहीं, सगों एक कहानी के रूप दे विच अपने सामने पेश करते हैं। हुण जेकर आपां नूं कोई सिक्ख्या देना चाहुंदे है तो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? कहानी का रूप धार के फिर उन्होंने किस का रूप दे देंगे? वो जिहड़े आपां नूं जो मकसद सी उन्हां दा कहानी सुणाउण दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੇ मकसद के थ्रू ਉਹਦੀ कहानी बना के अपने सामने पेश की जाती
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ ਪੰਚਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਪੰਚਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਗਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਂ। ਇੱਕ ਹੰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੰਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਥੱਕਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਲਕੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਸ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਡਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਣੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੰਸ ਆਪਣੇ ਫੰਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਫੰਗ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਿੱਠ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਸੀਧ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੰਗ ਖਿਲਾਰੀ। ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਿੱਠ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ
ਹੰਸ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि मैनू भैड़ी संगत ने मरवा दिता। क्यों मरवा दिता? क्योंकि उसकी संगत की सी? भैड़ी सी। उन्होंने पता सी वो उत्ते छां करके बैठा है, बैठ करूँगा मुसाफिर उठूगा उसे वाल देखूगा, क्योंकि कहा तो दूजी दरखत पर बैठा है, वो तो दूर है, तो कोले बैठा होने करके मुसाफिर ऐ लगू भी ऐसे ने ही ऐसे बाज ने ही सॉरी हंस ने वो मूँह से की है बिठ की है। तो ये भैड़ी संगत का नतीजा सी। जे वो ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਮਾਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਕ ਬਣੇ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਹੰਸ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਉਹ ਨੇਕ ਬਣੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ। ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੰਸ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਪਰ ਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਲਈ ਹੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁਸਾਫਿਰ ਲਈ ਹੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਆਈ ਪਈ, ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਤਲੀ ਡਾਹਣੀ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਗ ਖਿਲਾਰ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਉਤਲੀ ਡਾਹਣੀ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੰਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸੀਗਾ। ਹੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੁਸਾਫਿਰ ਲਈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਤਲੀ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਵੇ, ਛਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਾਰਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ? ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਾਰਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ? ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਗ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਠ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਦਿਸਿਆ? ਹੰਸ। ਕਾਂ ਬਿੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੰਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਿੱਠ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੰਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੀ ਹੰਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਹੰਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਨਿਰਦੋਸ਼? ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੰਸ ਸੀਗਾ, ਹੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਦੀ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਲੀ ਟਹਿਣੀ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਗ ਖਿਲਾਰ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਠ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਹੰਸ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਠ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਕਾਂ ਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਹੰਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਸ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰੋ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ
ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।